بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء صدق اللہ العظیم۔ شکریہ جناب چیئرمین کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں، اور آپ کے اطلاع کے لیے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپیل پر ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں اور جلسے مظاہرے ہوں گے انشاءاللہ العظیم، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خود آپارہ سے ریلی کی قیادت فرمائیں گے۔ جناب نے اپوزیشن لیڈر کو بھی سنا اور قائد ایوان کو بھی سنا۔ کشمیر کے مسئلے پر کوئی ان کی رائے سامنے نہیں آئے کہ کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کیا، حقائق کیا ہے۔ کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کیا، حقائق کیا ہے، وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا چیئرمین صاحب، اسی ہاؤس میں جب عمران خان یہاں سے امریکہ چلا گیا، وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ تھے اور باقی بہت سارے ذمہ داران، بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو ہمارے پر بھی جلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے سامنے یہ دست بستہ کھڑے تھے اور ٹرمپ ان کو حکم دے رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اب تم سے چلا گیا، اب وہ انڈیا کا حصہ بننے جا رہا ہے، آپ نے شور شرابہ کرنا ہے، آپ نے سینہ کو بھی کرنا ہے، آپ نے پیٹنا ہے، ہائے کشمیری بھائی، ہائے کشمیری بھائی، ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اس سے آگے آپ کو کوئی اجازت نہیں۔ اور انڈیا نے، مودی نے اپنے انتخابی منشور میں یہ کہہ دیا تھا واضح طور پر کہ جب میری حکومت آئے گی تو میں آئین میں ترمیم کروں گا اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا میں شامل کروں گا۔ مودی اس نعرے کی بنیاد پر اور ہندوازم کا نعرہ لگا کے اس نے کامیابی حاصل کی، لیکن جیتنے سے قبل تاریخ اس پر گواہ ہے، اور تاریخ بڑی ظالم چیز ہے چیئرمین صاحب۔ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ مودی برسر اقتدار آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے اس بات، اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ عمران اور مودی نے یہ طے کر لیا ہے کہ 70 سالہ اس جھگڑے کو اس طرح ختم کرتے ہیں کہ تم کوئی ہمت کرو، کوئی جرت کرو، کوئی آئین میں ترمیم لاؤ، ہم روئیں گے، پیٹیں گے، اظہار یکجہتی کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہیں، ہم کسی کا دروازہ کھٹکائیں گے نہیں، پاکستان میں ریلیاں ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو جناب چیئرمین مجھے بولنے دے، میں نے آپ کو اطمینان سے سنا، بات کرنے دے پھر آپ اپنے ٹرم پہ کریں پلیز۔ بول رہے تھے ہمارے آنکھوں آج اس پہ پلیز نہ کریں ڈاکٹر صاحب، پلیز۔
हमने उसे बर्दाश्त किया। आप हकायक में सुने जरा, जब मैं तुम्हें आईना दिखाता हूं जहां तुम्हारा चेहरा तुम्हें भयानक नजर आता है, खौफनाक नजर आता है, तुम अपने किरदार पे तो देखो। अब तुमने कश्मीर को हिंदुस्तान को दे दिया है, कश्मीर तुमने बेच दिया है। अब 1000 आंसू बहाओ, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक दिखावा है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं जनाब चेयरमैन कि इन जालिमों ने कश्मीरियों के खून का सौदा किया है, माँ बहनों की इज्जत और नामूस का सौदा किया है। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है कि मोदी जब कह रहा है कि मैं बरसर इक़्तिदार आऊँगा तो मैं मकबूजा कश्मीर को इंडिया में शामिल करूँगा, ये खामोश। फिर कहते हैं कि कामयाब होगा तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल होगा। हाँ, कश्मीरियों का मसला इस तरह हल हुआ कि कश्मीर को उसने जम कर दिया इंडिया में, और आइन में आर्टिकल 370 को जो है वो ख़त्म करके, और जो कश्मीरियों के हुकूक थे, यानी हुकूक ये थे कश्मीरियों के कि कश्मीर में बाहर से कोई आकर आबाद नहीं हो सकता, कश्मीर में जो मुलाजिमतें होंगी वो कश्मीरियों की होंगी। और इसी तरह बहुत सारे मराआत कश्मीरियों को हासिल थे, बावजूद इसके कि कश्मीर मकबूजा था, लेकिन उसके बावजूद ये सारी मराहत उनको हासिल थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन भाइयों ने और हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, मैं तो हैरान हूँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने जिस अंदाज से बात की, मुझे उस पर भी अफसोस हुआ कि कम अज़ कम ये आईना तो दिखाए इनको। इस हुकूमत ने ये सारा कुछ किया है, आपकी हुकूमतों ने दिफा किया, नवाज शरीफ साहब ने किया, भुट्टो साहब ने, जो भी उनका मौक़िफ़ था उस हवाले से, लेकिन इन जालिमों ने तो कश्मीरियों के खून में नमक छिड़का है। अब किस मुंह से ये इज़हार यकजहती कर रहे हैं? क्या वो अंधे हैं, वो नहीं समझते, वो नहीं जानते? एक आम मुसलमान, पाकिस्तान का एक आम शहरी भी इस बात को समझता है कि इमरान और इमरानी हुकूमत ने कश्मीर को बेचा है और कश्मीरियों के खून पे नमक पाशी की है, उनके साथ जुल्म किया है, कश्मीरी माँ बहनों की जो असमत दरी हुई है उसको बेचा है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि करारदाद में कोई ऐसी जानदार होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों की निशानदेही होनी चाहिए जनाब। अगर ये हक़ाइक़ हम छुपाएंगे, आने वाली नस्लों को कोई पता नहीं होगा कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ। तो इसलिए मैं इनको मुजरिम समझता हूँ कि ये कश्मीर के बेचने के मुजरिम हैं, और जब तक पीटीआई है, पीटीआई की हुकूमत है, ये कश्मीर के हवाले से कम मुजरिम हैं जिन्होंने कश्मीरी अवाम के खून का सौदा किया है। तो मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, अब रोना रो रहे हैं कि जी कश्मीरियों का ये हुआ, कश्मीरियों का वो हुआ। तुमने बेचा है तो बेचकर फिर अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।